गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? लास्ट लेक्चर में आपणे उदाहरण स्वाध्यायना दाखला जोया हता अने साथे आपणे सापेक्ष स्थानांतर वाळो कॉन्सेप्ट छे जोयो हतो। एमनी थियरी छे आपणे स्टडी आउट करी हती। जो ए कंईक सूत्र छे सापेक्ष स्थानांतर वाळुं कंईक आवुं हतुं, xb माइनस xa इज इक्वल टू xb 0 माइनस xa 0 प्लस vb माइनस va इंटू टी। ओके, आवुं कंईक सूत्र हतुं। जो आ सूत्र ने व्यवस्थित हजू एक बार जोई लो, जेमने याद ना होय ए समझी लो। आमां आपणे शुं कर्युं तो के बी नु एनी सापेक्षे स्थानांतर, जो बी नु एनी सापेक्षे स्थानांतर बराबर बी नो एनी सापेक्षे प्रारंभिक वेग, केम के बी ओ एटले प्रारंभिक थई गयुं, ए एक्स ए नॉट एटले प्रारंभिक थई गयुं, तो बी नु एनी सापेक्षे प्रारंभिक वेग प्लस बी नो एनी सापेक्षे वेग इंटू समय। तो आ छे आपणे स्थानांतरनुं छे सूत्र मळ्युं। ओके, आने आधारे जई अने आजे आपणे थोड़ा दाखलाओ छे ए स्टडी आउट करीए अने बीजो एक एडिशनल कॉन्सेप्ट छे एमने पण सीखी लईए। तो जो प्रश्न कंईक आपणे आवो पूछाय के t इक्वल टू 0 समये कार ए तथा बी उद्गम बिंदु थी अनुक्रमे 100 मीटर तथा 200 मीटर ना अंतरे छे। तो आ शुं थई गया, 100 मीटर अने 200 मीटर ए अने बी ना प्रारंभिक स्थान थया। समझाय छे? तो अहींया तमे एम कही शको के प्रारंभिक स्थान ने एक सोडेदर छे, प्रारंभिक स्थान ऑफ ए इज इक्वल टू 100 मीटर अने प्रारंभिक स्थान ऑफ बी इज इक्वल टू 200 मीटर। ओके, चलो आगळ वधीए। बंने कार एक साथे अनुक्रमे 10 मीटर पर सेकंड अने 5 मीटर पर सेकंड ना अचल वेग थी एक ज दिशामां गति करवानी शरूआत करे छे। तो एना वेग केवा थई गया? प्रारंभिक वेग थया तो va0 प्रारंभिक वेग एना कया आव्या 10 मीटर पर सेकंड अने vb केटला आव्या तो के vb छे 5 मीटर पर सेकंड। बीजू एम कीधुं छे के अचल वेग थी एटले वेग बदलाशे नहीं, तो एनो प्रारंभिक वेग क्यो के एनो अंतिम वेग क्यो, बंने केवा रहेवाना छे? एक सरखा। तेथी va बराबर 10 मीटर पर सेकंड अने vb बराबर 5 मीटर पर सेकंड। तो प्रश्न एम पूछेलो छे आ बंने कार कया समये अने कया स्थाने एकबीजाने ओवरटेक करशे? बंने एक ज दिशामां जाय छे, धारो के आ रस्तो छे, तो अहींया आ कार ए छे, अहींया शुं छे? प्रारंभिक स्थान ऑफ ए xa0, ज्यारे बीजी एक कार अहींया छे, आ प्रारंभिक स्थान ऑफ कार बी नु। बंने एक ज दिशामां गति करे छे अने अमुक समय पछी छे ई एकबीजाने ओवरटेक करशे। तो ओवरटेक करे तो आपणने शुं ख्याल आवे? तो के धारो के कोई टी समय में बी कार छे अहींया पहोंची, ए समये आ कार छे अहींया पहोंचे तो एकबीजाने ओवरटेक करे। बंने लीधेला समय केवा होय? एक सरखा, अने आ समय में कापेला अंतर पण एक सरखा होय तो इन शॉर्ट आपणे एम कही शकीए के जो कार ए कार बी ने ओवरटेक करे तो बंने कापेला अंतर केवा हशे? एक सरखा, एटले के xb बराबर xn। तेथी आपणे एम कही सकीए के xb माइनस xa इज इक्वल टू 0। तो आ टर्म छे 0 थई गयुं। ओके, चलो आ टर्म 0 थयुं तो आमां किंमत मूको 0 बराबर xb0 केटला छे? 200 माइनस xb ओ 100 प्लस vb केटला छे? 5। ओके, पछी va तो के माइनस 10 इंटू टी। va प्लस है पण अहींया माइनसनी साइन। ओके, तो जो आमा केटला वधशे? -5 पहेली बाजू जाए तो
પ્લસ 5t બરાબર 200, સોરી માફ કરજો 100, પ્લસ 5t બરાબર 200 માંથી 100 જાય તો 100, તેથી t બરાબર 20 સેકન્ડમાં. કેટલી સેકન્ડમાં? 20 સેકન્ડમાં કાર એ છે એ બીને ઓવરટેક કરી જશે. પછી કીધું છે કયા સ્થાને એકબીજાને મળે. શું કીધું છે? કયા સ્થાને, સ્થાન પણ કીધા છે. તો જો એ થી અંતર, એનું અંતર અને બીનું અંતર તમારે મેળવવું છે, તો કોઈ ટી સમયે કાર એ અને બીના તમારે સ્થાન જોઈએ છે, તો અહીંયા એમ લખી શકો ટી સમયે ટી બરાબર 20 સેકન્ડે કાર એ અને બીના સ્થાન, તો XA બરાબર x0 પ્લસ VAT. યાદ કરો તો કે પહેલાં જેટલું અંતર હતું એ અને અચળ વેગથી આ ટી બરાબર 20 સેકન્ડમાં કાપેલું અંતર, તેવી રીતે XB બરાબર x0B પ્લસ VBT. ચાલો x0 એ કેટલા છે? ચાલો A0 લખીએ. XA0 બરાબર કેટલા છે જુઓ જી, પ્રારંભિક તો કે 100 મીટર પ્લસ VA કેટલું આવ્યું છે 10 અને સમય કેટલો આવ્યો 20. 10 ગુણ્યા 20 200, 200 પ્લસ 100 300 મીટર. કાર એ કેટલું અંતર કાપેલું હશે 300 મીટર. તો કાર બી એ પણ 300 મીટર કાપેલું હોવું જોઈએ, તો જ એકબીજાને ઓવરટેક કરી શકે. ચાલો જોઈએ XB આપણે મેળવવાનું છે. XB0 પ્રારંભિક સ્થાન કેટલું છે 200 પ્લસ વેગ કેટલો છે 5, 20 20 50 100 પ્લસ 200 કેટલા આવશે 300 મીટર. ઓકે, તો આ બંને કાર છે એના સ્થાન આવી ગયા કે ઉદ્ગમ બિંદુથી લઈ અને બંને 300 મીટરના અંતરે ટી બરાબર 20 સેકન્ડમાં કાર એ છે એ બીને શું કરી દેશે? ઓવરટેક કરી દેશે. તો આ આવી ગયો આપણો સમય અને આ આવી ગયા એમના સ્થાન. ચાલો આગળ વધીએ. જો એક્ઝામ્પલ, અમદાવાદ અને વડોદરા વચ્ચેનું અંતર 100 કિલોમીટર છે તથા અમદાવાદ અને વડોદરા રેલવે સ્ટેશનથી એક જ સમયે 2 ટ્રેનો ઉપડે છે, તો આ ટ્રેનોની ઝડપ અનુક્રમે 45 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને 30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે. તો કયા સમયે બંને ટ્રેનો એકબીજાને ક્રોસ કરશે? જો ધ્યાનથી સાંભળો, કયા સમયે બંને ટ્રેનો એકબીજાને ક્રોસ કરશે? ક્રોસ કરશે એટલે એક સામે જ આવી ગઈ. તો એનો મતલબ શું થયો કે બંને ટ્રેને એક સરખા સમયમાં એક સરખું અંતર કાપેલું હશે, અથવા તો જે સાપેક્ષ સ્થાનાંતર છે એ 0 લઈએ તો. એટલે આના માટે પણ જ્યારે પણ આવો શબ્દ આવે કે ક્યારે એકબીજાને ક્રોસ કરશે, ત્યારે બીનું એની સાપેક્ષે સ્થાનાંતર XB માઇનસ XA ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લઈ લેવું. શું કરવાનું? બીનું એની સાપેક્ષે સ્થાનાંતર છે એ કેવું લઈ લેવાનું? 0. ઓકે, ચાલો સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. આ અમદાવાદનો A, આ બરોડા એટલે કે વડોદરાનો B. વડોદરાને આપણે ઇંગ્લિશમાં બરોડા કહીએ છીએ. અહીંથી એક ટ્રેન ઉપડે છે, તો આ ટ્રેનનું પ્રારંભિક સ્થાન કેટલું? તો કે x એ પ્રારંભિક બરાબર 0 કિલોમીટર. આ ટ્રેન બી છે, તો બીનું પ્રારંભિક સ્થાન કેટલું? તો એની સાપેક્ષે આ બે વચ્ચેનું અંતર આપણને 100 કિલોમીટર આપેલું છે. કેટલું આપેલું છે? 100. તો x બીનું પ્રારંભિક સ્થાન કેટલું આવશે? 100 કિલોમીટર. સમજાય છે? આ આપણને કેટલું આપી દીધું છે? 100 કિલોમીટર. બીજું, આની ઝડપ આપેલી છે એ કેટલી આપેલી છે? 45 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. તેવી રીતે બીની ઝડપ આપણને આપી દીધી છે VB બરાબર 30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. ઓકે, હવે આવા સાપેક્ષ વેગવાળા હોય કોઈ પણ દાખલો, ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? કોઈ એકને સાપેક્ષ છે બીજાનો વેગ છે મેળવી લઈએ. તો નોર્મલી આપણે શું કરીએ છીએ? એની સાપેક્ષે બીનો વેગ, તો જેની સાપેક્ષે લેતા હોય એને પલભર માટે આપણે સ્થિર લઈ શકીએ. ઓકે, તો જુઓ આના માટે સ્થાનાંતરનું સૂત્ર XB માઇનસ XA ઇઝ ઇક્વલ ટુ XB0 પ્લસ XA
0 0 એટલે b નો પ્રારંભિક વેગ પ્લસ a નો પ્રારંભિક વેગ, સોરી માફ કરજો, માઇનસ a નો પ્રારંભિક વેગ પ્લસ vb માઇનસ va ઇન્ટુ સમય t. આ તો ઓલરેડી આપણને 0 આપી જ દીધું છે, બરાબર. xb0 કેટલા છે? 100 માઇનસ xa0 કેટલું આવશે? 0 પ્લસ કોની સાપેક્ષે લઈએ છીએ? એની સાપેક્ષે. તો આ બાજુનો વેગ છે આપણે લેવો પડશે ધ્યાનમાં. તો અહીંથી જો તમે અંતર એટલું છે આ 100 ધારતા હોય તો આ બાજુનો વેગ છે તમારે માઇનસ કન્સિડર કરવો પડશે. આને કેવો લ્યો? માઇનસ, અને આને પ્લસ. તો કેટલું થશે? તો કે vb બરાબર -30 માઇનસ આ બાજુનો વેગ છે આપણે કેવો લઈએ છીએ? પ્લસ. પ્લસ માટે 45 ઇન્ટુ t. ઓકે, તો આ કેટલા થઈ ગયા? -75. 0 બરાબર 100 માઇનસ 75 t. તેથી 75 t બરાબર 100. તેથી t બરાબર 100/75. તો સમય કેટલો આવી ગયો? 4/3 કલાક. ઓકે, આટલા સમયે. અને આમને મિનિટમાં ફેરવવો હોય તો ગુણ્યા 60 કરી અને સાદુરૂપ છે એ આપી દેવાનું. જો બીજું અહીંયા કેમ આપણે b ને માઇનસ લીધો? તો હમણાં પણ તમે જો b ને પ્લસ લ્યો અને a ને વિરુદ્ધ દિશામાં હોવાથી માઇનસ લઈને એડ કરો તો સમય કદાપી ઋણ હોતો નથી. સમય તો ઋણ હશે નહીં. એટલે આ વાત છે ધ્યાનમાં લેવાની કે આની સાપેક્ષે લીધું છે તો આનો આ બાજુનો વેગ છે આપણે માઇનસ લઈએ અને વિરુદ્ધ દિશાનો જે પણ લાગુ પડતો હોય એને લાગુ પાડી અને સમય મેળવી લેવાનો. ઓકે, તો ચાલો આ બંને દાખલાઓ છે નોટ ડાઉન કરો. ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જ્યાં ઓવરટેકની વાત આવે અથવા તો ક્રોસ કરવાની વાત આવે એટલે એકબીજાના સાપેક્ષ સ્થાનાંતર છે તમારે કેટલા લઈ લેવાના? 0. xb માઇનસ xa બરાબર 0. અહીંયા પણ સાપેક્ષ સ્થાનાંતર કેટલા લઈ લેવાના છે? 0. ઓકે, ચાલો જોઈએ પછી આગળ કોન્સેપ્ટ. ચાલો આગળ વધીએ. હવે જે આગળનો કોન્સેપ્ટ જોવાનો છે એ સાપેક્ષ વેગ, પરંતુ દ્વિપરિમાણમાં. અત્યાર સુધી જે સાપેક્ષ વેગ ભણ્યા છીએ એ સાપેક્ષ વેગ કેવો હતો? 1 ડાયમેન્શન, એક પરિમાણમાં હતો. તો દ્વિપરિમાણમાં શું ફરક છે? તો જો નોર્મલી તમે જેવું સ્થાન, સ્થાનાંતર અને વેગ ભણ્યા હતા એક પરિમાણમાં, એવું સેમ દ્વિપરિમાણમાં આવ્યું હતું, પણ સંજ્ઞા, સદિશ સંજ્ઞા સાથે છે એ વેગને એને દર્શાવવા પડશે. બસ સેમ એ જ વસ્તુ છે અહીંયા છે. જે એક પરિમાણમાં આપણે સાપેક્ષ વેગ ભણ્યા હતા એ જ સેમ કોન્સેપ્ટ સેમ રીતે યુઝ કરવાના છે દ્વિપરિમાણમાં. માત્ર ફરક શું હશે? તો કે એને સદિશ સ્વરૂપે આપણે દર્શાવવાનો રહેશે. તો જોઈએ ચાલો. જો આ એક યામાક્ષ પદ્ધતિ બનાવેલી છે, x અક્ષ, y અક્ષ અને ઉદ્ગમ બિંદુ એ. આ યામાક્ષ પદ્ધતિ પર એક કણ a છે. તેવી રીતે બીજી યામાક્ષ પદ્ધતિ બનાવેલી છે x ડેશ y ડેશ એ b નું સ્થાન બતાવે. ઓકે, તો જુઓ કોઈ આ a એની સાપેક્ષે આ b નું સ્થાન, એની સાપેક્ષે b નો સ્થાન સદિશ ધારો કે આ રીતે છે. કોઈ t સમયે r b a શું થઈ ગયું? એની સાપેક્ષે b નો સ્થાન સદિશ r b a. તેવી રીતે b ની સાપેક્ષે p નો સ્થાન સદિશ. તો b ની સાપેક્ષે p નો સ્થાન સદિશ આ રીતે દર્શાવાશે. ઓકે, તમે વ્યવસ્થિત સ્કેલથી દોરજો. આખું થઈ ગયું. કોનો સ્થાન સદિશ થયો? p નો. કોની સાપેક્ષે? તો કે આ યામાક્ષ પદ્ધતિની b ની હોવાથી rpb. ઓકે, તેવી રીતે p નો સ્થાન સદિશ પણ a ની સાપેક્ષે. તો p નો સ્થાન સદિશ એની સાપેક્ષે આ રીતે દોરાશે. ઓકે, આ શું આવ્યો? p નો સ્થાન સદિશ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ a. ઓકે, તો આ ત્રણ સ્થાન સદિશો મળ્યા. જો ધ્યાનથી જુઓ તો આ કઈ રીતનું થયું? તો કે આ સદિશનો સ્થાન સદિશ આ રીતે, આ બીજો, આ બેવના શીર્ષ એક સાથે ભેગા થઈ ગયા. તો પહેલાનું શીર્ષ, બીજાનું પૂછ. તો પરિણામી સદિશ છે પહેલાના પૂછ અને બીજાના શીર્ષ સાથે હોય તો આર પી એ છે આપણો પરિણામી સ્થાન સદિશ આવ્યો. સમજાય છે? તો કે સદિશ સરવાળાના ત્રિકોણના નિયમ પરથી
ત્રિકોણના નિયમ પરથી શું કહી શકીએ? પરિણામી સ્થાન સદિશ કયો આવ્યો? RPA બરાબર RBA પ્લસ RPB. ઓકે, આ રીતનું આવ્યું. આમાંથી તમે RBA ને સૂત્રનો કરતા બનાવો. કોને? RBA ને. તો જો આ રીતે થશે, આ પ્લસ વાળું પદ અહીંયા રહેશે RBA, આ પ્લસ વાળું પદ સામેની બાજુ જાય તો માઇનસ થશે, તો આવું થઈ જશે RPA માઇનસ RPB. સમજાણું? આને શું લઈ ગયા? સામેની બાજુ. આ સમીકરણ છે એનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરતા, તો સ્થાનાંતરનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરતા આપણને વેગ મળશે. ચાલો આનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરતા d/dt RBA બરાબર d/dt RPA માઇનસ છે તો માઇનસ d/dt RPB. ઓકે, આવું આવ્યું. ચાલો સ્થાનાંતરનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન આપણને શું આપશે? વેગ. તો એની સાપેક્ષે b નો વેગ VBA આવ્યો. તેવી રીતે આ આવશે વેગ એની સાપેક્ષે p નો વેગ. ઓકે, આ શું આવશે? તો કે b ની સાપેક્ષે p નો વેગ, માઇનસની નિશાની હો ને, RVPB. ઓકે, હવે જો આપણે શું કીધું હતું? તો કે VAB ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ VBA. એક પરિમાણમાં આપણે વાત કરી હતી. તો અહીંયા છે આ બેવના તમે સ્થાન ફેરવી નાખો, તો આ એની સાપેક્ષે પીનો સ્થાન સદિશ થયો, એને બદલે ઊંધું કરી નાખો, તો પીની સાપેક્ષે એનો સ્થાન સદિશ લખવું હોય તો આને માઇનસ લ્યો, માઇનસ VAP લખાય આવું. તેવી રીતે માઇનસ આને શું લખાશે? માઇનસ V. ઓકે, ચાલો કોના બરાબર આવ્યું? VBA બરાબર. આ માઇનસની સંજ્ઞા અંદર પાડો તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ, તો VBA બરાબર શું થશે? VBP માઇનસ VAP. જો મેં તમને વાત કરી હતી જો કોમન બિંદુ આવતા હોય તો એને શું કરી નાખો? કાઢી નાખો. તો VBA એક કોમન જગ્યાએથી અવલોકન થતું હોય તો એ કોમન બિંદુ છે આપણે કાઢી શકીએ, તો VB માઇનસ VA. જો એક પરિમાણનો જે સાપેક્ષ વેગ હતો એવી રીતે છે VB નો એની સાપેક્ષે વેગ બરાબર B નો વેગ માઇનસ એનો વેગ, પણ માત્ર ફરક શું છે? સદિશ સ્વરૂપે. આ સમીકરણ છે યાદ રાખવાનું છે, સિમ્પલ જ છે પહેલા જેવું જ, પણ એ રીતે. અને બીજું આના ઉપરથી આપણે એમ કહી શકીએ કે VAB બરાબર એનો B ની સાપેક્ષે વેગ બરાબર એનો વેગ માઇનસ B નો વેગ. આવું પણ એક બીજું સમીકરણ છે એ બની શકે. ઓકે, ચાલો તો આ થઈ ગયો દ્વિપરિમાણમાં સાપેક્ષ વેગ. સિમ્પલ એક પરિમાણમાં છે એવું છે. જસ્ટ આ કઈ રીતે આવ્યું યાદ ન રાખો તોય વાંધો નહીં, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, તમને ક્યાંય થિયરી પૂછવાના નથી, અને પૂછે તો એકદમ સિમ્પલ છે, સાપેક્ષ સ્થાન સદિશ છે દર્શાવી અને બતાવી દો. આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન છે કંઈક આવો પૂછાય કે એક બોર્ડ જમીનની સાપેક્ષે વેગ 3i પ્લસ 4j છે અને પાણીનો જમીનની સાપેક્ષે વેગ -3i માઇનસ 4j છે, તો બોટનો પાણીની સાપેક્ષે વેગ જે આપેલું છે ને પહેલા લખી નાખવાનું. ચાલો આપેલું શું છે? એક બોટ જમીનની સાપેક્ષે વેગ, એક બોટનો લખી નાખું, એક બોટનો જમીનની સાપેક્ષે વેગ. તો વેલોસિટી ઓફ બોટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ જમીન એટલે ગ્રાઉન્ડ કહી દઉં. ઓકે, હું લીધું આપણે વેલોસિટી ઓફ બોટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ G ફોર ગ્રાઉન્ડ, તો જમીનની સાપેક્ષે કેટલો આપેલો છે? 3i પ્લસ 4j. ચાલો પાણીનો જમીનની સાપેક્ષે, જેની સાપેક્ષે પાછળ, તો કોની સાપેક્ષે? પાણી એટલે વોટર, વોટરનો જમીનની સાપેક્ષ, જમીન એટલે ગ્રાઉન્ડ, કેટલું આપેલું છે? -3i માઇનસ 4j. તો બોટનો પાણીની સાપેક્ષે, જેની સાપેક્ષે છે એ પાછળ, પાણી એટલે વોટર અને કોનો? બોટનો, તો VBW છે આપણે મેળવવાનું છે. તો આને આધારે આપણે એમ કહી શકીએ કે બોટનો પાણીની સાપેક્ષે વેગ, બોટનો પાણીની સાપેક્ષે વેગ
બરાબર બોટનો વેગ માઇનસ પાણીનો વેગ. ઓકે, બેવને કોમન જમીનની સાપેક્ષે આપી દેવાનો. કોની સાપેક્ષે આપી દેવાનો? ગ્રાઉન્ડ. આપણે એડ કરી શકીએ. તો જુઓ બીજી તો ઓલરેડી આપણને આપી દીધું છે. કેટલું આપ્યું છે? 3i કેપ પ્લસ 4j કેપ માઇનસ વી પાણીનો જમીનની સાપેક્ષે. તો પાણીનો જમીનની સાપેક્ષે વેગ પણ આપી દીધો છે માઇનસ 3i કેપ માઇનસ 4j કેપ. તો જો માઇનસની નિશાની અંદર જાય તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ 3i કેપ પ્લસ 3i કેપ 6i કેપ માઇનસ માઇનસ પ્લસ 4 ને 4 8j કેપ. તો આ તમને મળી ગયો બોટનો પાણીની સાપેક્ષે વેગ છે એ તમને મળી ગયો. આ થઈ ગયો તમારો આન્સર. બસ સિમ્પલ. જે 1D માં આપણે યુઝ કરતા હતા એ સેમ કોન્સેપ્ટ છે તમારે અહીંયા યુઝ કરવાના છે. ફરી એકવાર જે આપેલું છે એ પહેલા લખી નાખો અને જે મેળવવું છે એ સાઈડ પર નોટ ડાઉન કરી લો, જેથી કરીને તમારું કામ છે એ સાપેક્ષ વેગ માટે છે એ ખૂબ સિમ્પલ થઈ જશે. સાપેક્ષ વેગ નહીં પણ ફિઝિક્સનો કોઈ પણ દાખલો હોય પહેલાં તો રકમ સમજો વ્યવસ્થિત. રકમમાંથી જે પણ માહિતી આપી છે એ નિચોડ સ્વરૂપે બહાર કાઢી લો તો જવાબ તમારી સામે હશે. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. એક સદિશ એ ઉત્તર પૂર્વ દિશામાં છે. સદિશ એ કેવી દિશામાં છે? ઉત્તર પૂર્વ. જો આવું કોઈ આપે ને ઉત્તર પૂર્વ, તો મેં તમને આગળ પણ એકવાર વાત કરી છે. ઉત્તર પૂર્વ આપે ને તો ઉત્તર પૂર્વની એક્ઝેક્ટ વચ્ચે લઈ લેવું. ઓકે, જેનું મૂલ્ય 5√2 છે તથા બીનું મૂલ્ય 10 ન્યૂટન છે. VABની દિશા ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં હોય તો VABનું મૂલ્ય શોધો. તો આવું કોઈ આવે દિશાવાળું આવે એટલે પહેલાં શું લઈ લ્યો તમે? દિશા દર્શાવી દો. ઓકે, તો ઉપરની તમારે ઉત્તર દર્શાવવી, નીચેની દક્ષિણ. તમે તમારા અનુકૂળતા અનુસાર દર્શાવી શકો, પણ નોર્મલી એવું રાખવું આ બાજુ પૂર્વ અને આ બાજુ પશ્ચિમ. જો કોઈને આમાં ના ખબર પડે તો નોર્થ, સાઉથ, ઈસ્ટ અને વેસ્ટ. ઓકે, આટલું છે આપણી પાસે. ચાલો, એ કઈ દિશામાં છે? ઉત્તર પૂર્વ. તો ઉત્તર પૂર્વની એક્ઝેક્ટ વચ્ચે લઈ લેવું. તો એક્ઝેક્ટ વચ્ચે લઈએ તો આ ખૂણો કેટલો આવી જશે? 45 ડિગ્રી. આ કોણ છે? તો કે સદિશ એ. તથા સદિશ બીનું મૂલ્ય 10 ન્યૂટન છે. બીનું મૂલ્ય 10 ન્યૂટન છે પણ દિશા આપી નથી એટલે આપણે દર્શાવી નથી. VABની દિશા ઉત્તર પશ્ચિમ છે. ઉત્તર પશ્ચિમ એક્ઝેક્ટ વચ્ચે આની. આ કોની દિશા આવી? VABની. ઓકે, તો VABનું મૂલ્ય છે આપણે મેળવવાનું છે. તો જો પહેલા જેનું મૂલ્ય આપેલું છે એ લખી નાખીએ. શું આપેલું છે? તો કે A બરાબર 5√2, પછી AB બીનું મૂલ્ય આપ્યું છે સદિશ B બરાબર 10 ન્યૂટન. આ બે એકબીજાની એક્ઝેક્ટ વચ્ચે હોવાથી આ ખૂણો પણ કેટલો થઈ જવાનો છે? 45 ડિગ્રીનો. તો જો કોસાઇન સૂત્ર યુઝ કરી શકીએ આપણે. કયું સૂત્ર? કોસાઇન સૂત્ર. AB મેળવવું છે ને, તો આના માટે કયું સૂત્ર વાપરી શકીએ? કોસાઇન સૂત્ર. તો જો આ AB માંથી AB બરાબર શું થશે? હા, સદિશ કયો લેવો છે આપણે? AB. એક સદિશ ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં છે તો અહીંયા હું V નહીં લઈ શકું અને ખાલી AB લેવું પડશે. સદિશ AB. તો જો સદિશ AB બરાબર શું થશે? તો કે સદિશ A માઇનસ સદિશ B. તમે સદિશ B ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો આવું થઈ જશે. સદિશ B માઇનસ વાળું પદ આ બાજુ આવે તો પ્લસ અને આ પ્લસ પદ આ બાજુ આવે તો આવું થઈ જશે. ઓકે, હવે જો તમને આ A અને AB વચ્ચેનો ખૂણો છે જાણો શકો છો તો કોસાઇન સૂત્ર શું આવશે? કોસાઇન સૂત્ર તો કે સદિશ B નો વર્ગ બરાબર, પહેલા સદિશ B જ રાખું, સદિશ B બરાબર અંડરરૂટ સદિશ A સ્ક્વેર પ્લસ સદિશ B સ્ક્વેર પ્લસ 2 સદિશ A સદિશ AB ઇન્ટુ કોસ થીટા
અને થીટા બરાબર આપણી પાસે કેટલા થશે? એ અને એ બી વચ્ચેનો ખૂણો. જો બે સદિશો એ અને બી હોય તો એની વચ્ચેનો પરિણામી સદિશ માટે શું કરતા હતા? a સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર પ્લસ 2ab cos થીટા. તેવી રીતે આપણી પાસે સદિશ કયો છે? એ. તો a સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર પ્લસ 2ab cos થીટા. અને એ અને બી વચ્ચેનો ખૂણો 45 પ્લસ 45 એટલે 90 ડિગ્રી. જો cos 90 ની કિંમત થાય 0 તો આખું ટર્મ થઈ ગયું 0. આ કોના બરાબર આવ્યું? સદિશ બી બરાબર. બંને બાજુ વર્ક કરી દો તો શું થઈ જશે? બી સ્ક્વેર બરાબર સદિશ એ સ્ક્વેર પ્લસ માઇનસ સદિશ એ બી સ્ક્વેર. આવું થઈ ગયું. ઓકે. સદિશ બી સ્ક્વેર એટલે 10નો વર્ગ બરાબર સદિશ એ બી સદિશ એ સ્ક્વેર એટલે 5√2 નો સ્ક્વેર પ્લસ એ બી નો સ્ક્વેર તો આપણે મેળવવો છે. ચાલો આને સત્રનો કરતા બનાવો તો શું થશે? એ બી સ્ક્વેર બરાબર આ 5નો વર્ગ 25 25 ગુણ્યા 2 એટલે 50. જો આ પદ છે સામેની બાજુ જાય તો માઇનસ થઈ જશે એટલે 100 માઇનસ 5નો વર્ગ 25 ગુણ્યા 2 એટલે 50 બરાબર સદિશ એ બી નો સ્ક્વેર. તો સદિશ એ બી બરાબર શું થઈ જશે? 50 અને 50 એટલે આવું કહેવાય 25√2 5√2. ઓકે. તો સદિશ એ બી નું મૂલ્ય કેટલું આવશે? 5√2. આ રીતે છે તમે મેળવી શકો. અહીંયા વેગના સ્વરૂપે હોય તો વેગના સ્વરૂપે અથવા તો એબીના સ્વરૂપે હોય તો એબીના સ્વરૂપે. હું ખાલી અહીંયા હવે આખો દાખલો એબી સ્વરૂપે કરેલો હોવાથી સદિશ એબી સ્વરૂપે લઈ લઉં છું. ઓકે. સદિશ એબીની દિશા ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં હોય તો સદિશ એબીનું મૂલ્ય મેળવો. સદિશ એબીનું મૂલ્ય કેટલું આવ્યું? 5√2. તો આ રીતે તમે છે પ્રશ્ન સોલ્વ કરી શકો. જેને મેળવવું છે એને ધ્યાનમાં રાખી અને તમે ફોકસ કરો તો આરામથી છે તમને પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ જાય. ઓકે. તો થોડો કોન્સેપ્ટ છે થોડુંક ધ્યાનમાં રાખજો. આ તો સાપેક્ષ વેગ આધારિત કોન્સેપ્ટ. ચાલો આને નોટ ડાઉન કરો પછી આગળ વધીએ. ચાલો આગળ વધીએ. હવે એડિશનલ કોન્સેપ્ટમાં હવે જોવાનું છે પ્રક્ષિપ્ત ગતિવાળો. તો જો કોઈ પદાર્થ છે બે પદાર્થને એક સાથે અલગ અલગ પ્રક્ષિપ્ત કોણે પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે તો એના માટેના ઉકેલ દાખલા છે એ કઈ રીતે ઉકેલવા. ઘણી વખત જે પ્રશ્ન પૂછતા હોય છે કે એક પદાર્થ બંને પદાર્થોને એકબીજા સાથે ફેંકવામાં આવે છે અમુક પ્રક્ષિપ્ત કોણે તો બંને ક્યારે અથડાશે, એ કયા સમયે અથડાશે, એનું અંતર કેટલું, આ બધા પ્રશ્નો છે આપણને પૂછતા હોય છે. તો એના માટેનો આ કોન્સેપ્ટ છે. જો ધ્યાન આપો સરળતાથી તમને આવડી જશે. તો જો એક પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થને એક પદાર્થ એકને માફ કરજો એક પદાર્થ એને સમક્ષિતિજ સાથે θ1 કોણે v1 વેગથી પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે છે ત્યારે એ જ સમયે એક પદાર્થ 2 છે એને સમક્ષિતિજ સાથે θ2 કોણે v2 જેટલા વેગથી પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવે છે. તો આના વેગના છે તમને ઘટકો મળી જાય. જો આમનો સમક્ષિતિજ ઘટક મળી જાય અને એક આ રીતે શિરોલંબ ઘટક મળી જાય. ઓકે. તેવી રીતે આના પણ સમક્ષિતિજ ઘટક અને શિરોલંબ ઘટક મળી જશે. ઓકે. સમજાય છે. તો ચાલો પહેલા 1 માટે લઈએ. તો 1 ના શું આવશે? v1 બરાબર આનો સમક્ષિતિજ ઘટક એટલે v1 cos θ1. આમનો સમક્ષિતિજ ઘટક હોવાથી i કેપ પ્લસ આને ઉપરની દિશામાં લખીએ તો શું થશે? પ્લસ v1 sin θ1 જે કેપ. આ સદિશ v છે એને બે એના ઘટક સ્વરૂપે લખી દે vx i કેપ પ્લસ vy જે કેપ. બીજું આનો પ્રવેગ. તો આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રથમ પદાર્થ છે એ નિયમિત સમક્ષિતિજ વેગ સાથે પ્રક્ષિપ્ત ગતિ કરતો પદાર્થ નિયમિત સમક્ષિતિજ વેગ સાથે ગતિ કરે તો એનો માત્ર શિરોલંબ એટલે કે y દિશાનો જ પ્રવેગ આવશે. x દિશાનો પ્રવેગ કેટલો થઈ જાય છે? 0. તો પહેલાનો પ્રવેગ ઓફ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ જી જે કેપ થશે. ઓકે. ચાલો આગળ વધીએ. તેવી રીતે આના માટે
તો કે આના માટે આવી રીતે લખી શકીએ v2 બરાબર સેમ આના ઘટક, તો x અક્ષની દિશામાંનો ઘટક v2 cos θ2 i cap પ્લસ v2 sin θ2 j cap, અને એનો પ્રવેગ કેટલો આવશે a2 બરાબર -g j cap. ઓકે, આપણે તો એકબીજાના સાપેક્ષ વેગ લેવા છે, તો સાપેક્ષ વેગ માટે શું થાય? સાપેક્ષ વેગ v21 બરાબર v2 - v1. ઓકે, તો v2 કેટલું છે? જો v2 ના આપણે કીધું હતું બાદબાકી માટે એના x શ્યામની બાદબાકી y ની, તો x ઘટક એટલે i cap વાળાની બાદબાકી અને y વાળા એટલે j cap વાળાની બાદબાકી, તો શું થશે? v2 cos θ2 minus v1 cos θ1 i cap. ઓકે, પ્લસ y ઘટકની બાદબાકી તો શું આવશે? v2 sin θ2 minus v1 sin θ1 j cap. ઓકે, તો આ આપણને સાપેક્ષ વેગ મળી ગયો, એકની સાપેક્ષે બીજાનો વેગ v21 છે મળી ગયો. બીજું એના પ્રવેગ લઈએ, સાપેક્ષ પ્રવેગ, તો a21 બરાબર શું થશે? a2 minus a1. ઓકે, અને જો -g માઇનસ પ્લસ g એટલે કેટલો થઈ જશે? 0. કેમ? તો કે જ્યારે a અને b ના સાપેક્ષ વેગ, પ્રક્ષિપ્ત ગતિ કરતા કોઈ પદાર્થના સાપેક્ષ વેગની વાત કરીએ તો એનો સાપેક્ષ વેગ કેટલો આવતો હોય છે? 0. એટલે કે એકબીજાને તે સમાન વેગથી ગતિ કરતા જણાશે. બંને કેવા ગણાશે? તો કે બંને પદાર્થ સમાન વેગથી ગતિ કરતા હશે. ઓકે, તો જ એમનો પ્રવેગ 0 આવે. કેમ કે સમાન વેગ હોય તો વેગનો તફાવત 0, તો પ્રવેગ પણ 0 થઈ ગયો. ઓકે, અથવા તો અચળ વેગ સાથે ગતિ કરતા હશે તો આવી રીતે આપણને જાણવા મળે. ઓકે, તો સિમ્પલ જ છે. જો શું કર્યું, આમના બે ઘટકો પાડી એનું સદિશ સમીકરણ લખી દીધું, આમના બે ઘટકો પાડી એનું સદિશ સમીકરણ લખી દીધું. એકની સાપેક્ષે હોવાથી બે માંથી એકનું સમીકરણ છે આપણે શું કરી દીધું? બાદ કરી દીધું. માફ કરજો, v2 અહીંયા માઇનસ એટલે મેં ડાયરેક્ટ જ બાદબાકી કરી છે એટલે અહીંયા શું આવશે? પ્લસ જ આવશે. ઓકે, તો આવી ગયા બેવના સાપેક્ષ વેગ. આના ઉપરથી મેં અમુક નોટ બનાવીને લખેલી છે. ધારો કે તમે ઓબ્ઝર્વર અહીંયા છો ને અહીંથી બે પદાર્થનું ઓબ્ઝર્વેશન કરો છો, તો બંને પદાર્થના ગતિપથ તમને જમીનની સાપેક્ષે કેવા મળશે? આવી રીતે મળશે. કેવા મળશે? પરવલય મળશે. ઓકે, તો જો પેલું જમીનથી જોતા બંને પદાર્થોના ગતિપથ કેવા મળે છે? પરવલય મળે છે. પછી જો આપણે આ ગતિ કરતા પદાર્થ ઉપર બેસી જઈએ, કોની ઉપર બેસી જઈએ? આના ઉપર. તો આના ઉપર બેસીને આમ જોઈએ તો આ પદાર્થ જો બંને એક સરખા સમયે એક આવી રીતે આમ જતા હશે તો બંને એકબીજાની સાપેક્ષે, જો તમે આના ઉપર બેસી જાઓ તો બીજો પદાર્થ છે તમને સુરેખ માર્ગ પર ગતિ કરતો લાગે. કેવા માર્ગ ઉપર? સુરેખ માર્ગ ઉપર. ફરી એકવાર તમે જો આના ઉપર બેસી જાઓ અને જો બીજા પદાર્થનું અવલોકન કરો ને તો તમને આ બીજો પદાર્થ છે કેવા માર્ગે ગતિ કરતો લાગે? સુરેખ માર્ગ ઉપર ગતિ કરતો હોય એવું લાગે. એમની નોટ કરેલી છે કે ગતિ કરતા એક પદાર્થ પરથી ગતિ કરતા બીજા પદાર્થને જોતા તે સુરેખ માર્ગ પર ગતિ કરતો જણાય. એટલે આ છે એ મુદ્દો આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યનો છે, ધ્યાન રાખજો. પ્રક્ષિપ્ત ગતિમાં સાપેક્ષ વેગ લ્યો ત્યારે જેની સાપેક્ષે લ્યો છો એની સાપેક્ષે બીજો પદાર્થ કેવી ગતિ કરતો લાગે? સુરેખ ગતિ. તો સુરેખ ગતિ કાં તો x અક્ષ ઉપર હશે ને કાં તો y અક્ષ ઉપર હશે. તો એના માટે આપણે એમ કહી શકીએ કે જો ગતિ કરતો પદાર્થ છે એ શિરોલંબ દિશામાં સમક્ષિતિજ અંતર કાપતો હોય, એ કઈ દિશામાં લાગે? શિરોલંબ. અહીંથી જોતા એ શિરોલંબ સમક્ષિતિજ અંતર કાપતો હોય તો એના જે આ વેગ મેળવો હોય એનો y ઘટક છે એ 0 થઈ જશે. સમજાય છે? જો અહીંયા લખ્યું, જો એક પદાર્થને બીજો પદાર્થ ઉધ્વ દિશામાં ગતિ કરતો લેગાય, આને આ પદાર્થ છે ઉધ્વ દિશામાં ગતિ કરતો દેખાય તો એનો મતલબ એમ થયો કે ઉધ્વ દિશાને બદલે ગતિ કરતો હોવાથી એનો x યામ કેવો થઈ જશે? 0. તો આ ટર્મ કેવું થઈ જવાનું છે એના માટે? 0, કેમ કે ઉપર જ જાય છે તો એના વેગનો x યામ છે કેવો થઈ જશે? 0. તેથી આવી રીતે લખી શકીએ
v2 cos θ માઇનસ v1 cos θ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તેથી v2 cos θ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ v1 cos θ1. કે આ શરત પણ છે તમારે યાદ રાખવાની. અથવા બીજી એક કન્ડિશન એવી લઈ શકીએ કે જો એક પદાર્થને બીજો પદાર્થ સમક્ષિતિજ દિશામાં ગતિ કરતો દેખાય, કાં તો આ દિશામાં કાં તો આ દિશામાં, તો એ કેવા હશે? તો કે એના વેગનો y ઘટક છે એ 0 થઈ જશે. તો આ વેગનો y ઘટક એ કેવો થઈ જશે? 0. તો આના માટે એવું લખી શકીએ v2 sin θ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ v1 sin θ1. ઓકે, એટલે આ છે, આ નોટ છે એ ખાસ યાદ રાખવાની છે સમક્ષિતિજ માટે અને શિરોલંબ માટે. ફરી એકવાર, જેની ગતિનું અવલોકન કરવું છે એની સાપેક્ષે બીજાને કેવો લઈ લેવાનો? સ્થિર છે એને ગણી લેવાનો. ધારો કે બંને પદાર્થોને જમીન પર જોતા જ બંને પરવલય ગતિ કરે છે, પણ જો આની સાપેક્ષે એટલે કે આને સ્થિર ગણો તો આ પદાર્થ આની સાપેક્ષે કેવો ગતિ કરતો હશે? સુરેખ માર્ગ પર. એ પછી એક્સ અક્ષ પર શિરોલંબ પણ હોઈ શકે અને સમક્ષિતિજ પણ. શિરોલંબ એટલે ઉધ્વ તરફ. ઓકે, તો જો એક પદાર્થને બીજો પદાર્થ છે શિરોલંબ એટલે કે ઉપર તરફ ગતિ કરતો જણાય તો એનો એક્સ્યામ કેટલો થઈ જાય? 0, જે આપણે અહીંયા કરી નાખ્યું. તેવી રીતે જો એને સમક્ષિતિજ ગતિ કરતો લેખાય તો એનો વાયામ કેટલો થઈ ગયો? 0. એટલે આ 0, આના આખા બરાબર 0, તો માઇનસ વાળું પદ આ બાજુ આવે તો પ્લસ v2 sin θ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ v1 sin θ1. ઓકે, સમજાઈ ગયું? ચાલો હવે દાખલો સોલ્વ કરીએ જેથી વધુ કોન્સેપ્ટ છે ક્લિયર થાય. તો જો આકૃતિમાં બે પથ્થરો A અને B દર્શાવેલા છે, તો એને કેટલા વેગથી ફેંકવામાં આવે કે જેથી પથ્થરો અથડાય? એને કેટલા વેગથી ફેંકવામાં આવે કે જેથી પથ્થરો અથડાય, તથા અથડામણ કેટલા સમયે થાય તે પણ નોંધો. આનો વેગ મેળવવાનો છે અને બીજું અથડામણ કયા સમયે થાય છે એ સમય પણ મેળવવાનો છે. જો અહીંયા હું આની સાપેક્ષે આને હું સ્થિર ગણી દઉં તો આની સાપેક્ષે આનો વેગ કેવો થઈ જવાનો છે? તો કે બંને અથડાય છે, એનો મતલબ એમ થયો કે આ સુરેખ માર્ગ ઉપર જે ગતિ કરતા હશે. તો પહેલા તો આ બંને છે ને એના ઘટકો પાડી દો. શું પાડી દો? ઘટકો. તો જોજો, ધ્યાન આપજો. આ v1 છે તો આ v1 ના બે ઘટકો પાડ્યા મેં. આ ઘટક કયો આવશે? v1 cos 37. તેવી રીતે આ સમક્ષિતિજ sin 37. ઓકે, v1 sin 37. તેવી રીતે આ સમક્ષિતિજ ઘટક શું આવશે? v1 cos 37. બંને એક જ સમક્ષિતિજ રેખા પર છે. તેવી રીતે આ પદાર્થ એ છે, આ બીજો પદાર્થ છે, એનો ખૂણો 53 ડિગ્રી છે, તો સમક્ષિતિજ ઘટક કયો આવશે? તો કે 50 cos 53 ડિગ્રી. ઓકે, જેની સાથે ખૂણો બનાવે છે 53, અને શિરોલંબ ઘટક કયો આવશે? તો કે 50 sin 53 ડિગ્રી. ચાલો, આટલું જાણીએ છીએ. હવે જો તમને ડાયરેક્ટ 53 ડિગ્રીને યાદ ના રહે તો શું બનાવો? એક છોટા સા ટ્રાયંગલ બના દો. એમાં ખૂણો આપો 37 ડિગ્રી. તો 37 ડિગ્રીની સામેની બાજુ નાની, પાસેની બાજુ મોટી, અને કર્ણ આ બેના વર્ગના સરવાળાના વર્ગમૂળ જેટલો. તેવી રીતે અહીંયા જો 53 ડિગ્રી આપો તો સામેની બાજુ આ ખૂણો મોટો તો સામેની બાજુ મોટી, પાસેની બાજુ નાની. આ રીતે છે તમારે જોવાનું. ઓકે, થોડુંક છે હું અહીંયા સાઈડમાં બનાવું. જોજો, આ મેં ટ્રાયંગલ બનાવ્યો. આ ખૂણો 37 ડિગ્રી આપું તો સામેની બાજુ નાની, પાસેની બાજુ મોટી, કર્ણ આ 53 ડિગ્રી તો સામેની બાજુ મોટી, પાસેની બાજુ નાની. તો જો અહીંયા v1 sin 37, sin 37 એટલે સામેની બાજુના છેદમાં કર્ણ, તો શું આવી જશે? v1. આને આ રીતે લખી શકાય 3/5 v1. ઓકે, જો અક્ષર થોડાક છે એ જોવા પ્રયત્ન કરજો, સાથે હું બોલું છું એની ઉપર ધ્યાન આપજો. cos 37, cos 37 એટલે પાસેની બાજુના છેદમાં કર્ણ, તો આ શું થઈ ગયું? 4/5 v1. આ ઘટક મળી ગયો. cos 53, cos 53 એટલે પાસેની બાજુના છેદમાં કર્ણ, તો 50 ગુણ્યા 3/5 બરાબર 30. ઓકે, આ કયો ઘટક આવ્યો છે? સમક્ષિતિજ ઘટક. પછી શિરોલંબ ઘટકની વાત કરીએ
તો sin 53, sin 53 એટલે સામેની બાજુના છેદમાં કર્ણ, તો 50 ગુણ્યા 4/5 બરાબર 40. ઓકે, તો આ ઘટક છે આપણે 40 મળ્યો અને 30 મળ્યો. આ v1 4/5 v1 મળ્યો અને 3/5 v1 મળ્યો. ઓકે, આ આપણે એના ઘટકો છે પાડી દીધા. હવે આ વેગને તમારે દર્શાવવાની જરૂર રહેતી નથી. હવે જો બંને શું થાય છે, અથડાય છે. તો અથડાવા માટે આપણે શું કીધું, તો કે બંને ક્યાં અથડાય, તો કે આ સમક્ષિતિજ માર્ગે. આને તમે સ્થિર ધારો તો આ કઈ માર્ગે ગતિ કરતો જણાશે, અને સમક્ષિતિજ માર્ગે. અને સમક્ષિતિજ માર્ગે ગતિ કરતો હોય તો એના વેગના y ઘટકો છે એ 0 થઈ જશે. જો એક પદાર્થને બીજો પદાર્થ સમક્ષિતિજ માર્ગે ગતિ કરતો દેખાય તો વેગના y ઘટકો કેવા લઈ લેવાના, 0. તો આના બે y ઘટકોનો સાપેક્ષ વેગ છે તમારે કેવો લઈ લેવાનો, 0. તો જોજો, ધ્યાન આપજો. આને કહું A, આને કહું B. પદાર્થ A ની સાપેક્ષ B નું અવલોકન કરતા B સમક્ષિતિજ માર્ગે ગતિ કરતો જણાશે. જો એક સમક્ષિતિજ માર્ગે ગતિ કરતો હોય તો B નો એની સાપેક્ષે વેગ, એટલે કે આ વેગનો y ઘટક 40 માઇનસ વેગનો આનો y ઘટક 3/5 v1. અથવા જો સૂત્ર યાદ રાખો તો શું થઈ ગયું, v1 sin θ2, આ v1 sin θ2 બરાબર v1 sin θ1, v1 sin θ1 બંને બરાબર કરો અથવા તો માઇનસ કરી ઇક્વલ ટુ 0. ઓકે, તો આ શું થઈ જશે, 3/5 v1 બરાબર 40. તો v1 બરાબર શું થઈ ગયું, 4×5 200/3 મીટર પર સેકન્ડ. તમને v1 નો વેગ મળી ગયો. કેટલો મળ્યો, 200/3 મીટર પર સેકન્ડ. ઓકે, આ v1 મળી ગયો. તો એના સમક્ષિતિજ વેગ, સમક્ષિતિજ માટે તો એના પણ સાપેક્ષ વેગ મેળવી લ્યો. હવે શું કરીએ છીએ, પદાર્થ A ની સાપેક્ષ B નો સમક્ષિતિજ વેગ બરાબર આનો y ઘટક x ઘટક તો કેટલો છે 30 માઇનસ આનો, તો જો માઇનસ આની વિરુદ્ધ દિશા થઈ જશે. આ છે તો આને વિરુદ્ધ દિશામાં, તો તમે શું કીધું, જેને સ્થિર રાખ્યો છે એની દિશા ઉલટાવી અને આના ઉપર આપી દો તો કેવું થઈ જશે, -4/5 v1. તો આવું થઈ ગયું, 30 + 4/5 v1 શું થશે, 30 + 4/5 અને v1 બરાબર આપણી પાસે કેટલા છે, 200/3. તો જો 40 × 5 થાય 200, 40 × 4 એટલે 160. તો આવું થઈ જશે. સમક્ષિતિજ વેગ, સાપેક્ષ સમક્ષિતિજ વેગ લીધો આપણે બરાબર. આ કેટલા છે, 30 × 30 એટલે 90 + 160/3 બરાબર 250/3. ઓકે, આટલો મીટર પર સેકન્ડનો એનો સમક્ષિતિજ વેગ આવ્યો. પરંતુ આપણને સમય પણ મેળવવા કીધું. કયા સમયે, તો આનો સમક્ષિતિજ સાપેક્ષ વેગ છે, અંતર છે, તો સમય મળી જાય. તો શેના માટે, તો કે સમય બરાબર અંતરના છેદમાં સમક્ષિતિજ વેગ. અંતર કેટલું છે, ચાલો અંતર કેટલું છે, તો કે અંતર છે 100. સમક્ષિતિજ વેગ કેટલો આવ્યો, 250/3. તો આ કેટલું થઈ ગયું, 300/250. આ 50 × 6, 50 × 5 આટલી કલાક લાગે. 5/, જો હું અહીંયા લખું છું
5/6 કલાકે બંને પદાર્થો છે એકબીજા સાથે અથડાશે. ઓકે, અને એને ગુણ્યા 60 કરી નાખો તો તમારો આન્સર છે મિનિટમાં પણ મળી જશે. તો આ રીતે જસ્ટ શું કરવાનું છે, સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો કે બંને ક્યાં અથડાય છે. તો કે આને સ્થિર રાખતા કઈ દિશામાં ગતિ કરતો દેખાશે, સમક્ષિતિજ દિશામાં. તો બંને કંઈક અહીંયા જ આના ઉપર જ અથડાવાના છે. તો એના માટે એના વેગનો y ઘટક 0 લીધો, તેથી તમને આનો વેગ મળી ગયો. પછી એનો સમક્ષિતિજ વેગ ગણવા માટે બેવની બાદબાકી કરી અને એમાં v1 ની કિંમત મૂકી દીધી એટલે સમક્ષિતિજ વેગ મળી ગયો. સાપેક્ષ સમક્ષિતિજ વેગ, અને સાપેક્ષ સમક્ષિતિજ વેગ છે તમારી પાસે અંતર છે તો સમય વેગ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય, તો સમય બરાબર અંતરના છેદમાં વેગ. સાદુરૂપ આપ્યું, કેટલું આવ્યું? 6/5. તો ખાસ તમે બધા જ કોન્સેપ્ટ છે એ ધ્યાન આપી સમજી વિચારી અને યાદ રાખજો. સિમ્પલ, કોઈ વસ્તુ પાકી કરવાની જરૂર નથી. આમાં તમે સ્ટોર કરી રાખજો એટલે એન ધ ટાઈમ જ્યારે પણ જરૂર પડે તો સીધું જ તમે એને યુઝ કરી શકો. ઓકે, તો સમજી વિચારીને તૈયાર કરજો, અને તેમ છતાં પણ ક્યાંય સમજ ના પડે તો એની ટાઈમ મારો કોન્ટેક્ટ કરજો.